Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 9th Standard Subject Mathematics. Good morning students, class 9 mathematics. Chapter 6 lines and angles. We are going to learn about exercise 6.3. Exercise 6.3 la first sum. First sum is in figure sides QP and of triangle PQR are produced to points S and T respectively. If angle SPR equal to 135 degree and angle PQT is equal to 110 degree, find angle PRQ. ஓகேவா, என்ன சொல்லிருக்காங்க டயக்ராம்ல angle PQT எவ்வளவுன்னு கொடுத்தாங்க 110 degree and angle SPR equal to 135 சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா, சோ இந்த லைன்ல QB ல Sங்கற லைன் என்னவாகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதே மாதிரி இந்த QRங்கற லைன்ல Tங்கற லைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம்னா PRQ. இந்த PR இந்த ஆங்கிள் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகேவா, அப்ப இப்போ என்ன பண்ணனும்னா இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு, ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பா இருக்கா. சோ இந்த ட்ரையாங்கிள் P ஆங்கிள் P யும் Q யும் கண்டுபிடிச்சோம்னா the sum of a three triangle is 180 degree. இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிரலாம். சோ இந்த ஆங்கிள் P வும் இந்த ஆங்கிள் Q வும் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்குவோம். சோ சொல்யூஷன், since TR is a ஒரு லைன், TR is என்னது லைன் தானே, அதுல QS is a ஒரு transversal லைன். ஓகேவா, நல்லா பாரு, இது TR ஒரு லைன், இதுல ஒரு transversal லைன். சோ பை லீனியர் பேர் ஆக்சிஸ் படி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு டிகிரி, 180 டிகிரி. சோ TQP plus PQR is equal to 180 degree linear pair axis. ஓகேவா, TQB ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க 110 degree. So 110 plus PQR equal to 180 degree. இந்த 110 plus 110 degree அந்த சைடு போனா என்னவாகும் மைனஸ். So angle PQR is equal to 180 minus 110. ரெண்டே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 70. So PQR equal to 70 degree. இந்த Qங்கற angle எவ்வளவுன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம், 70. So next bar line QS is a straight line. Okay, when the QS is a straight line, the PR is a transversal line. Okay, புரியுதா, இந்த QS is a ஒரு straight line ன்னு எடுத்துட்டோம்னா and PR is a transversal. இப்போ இந்த angle ஆட் பண்ணோம்னா linear pair axis படி 180 degree. So இந்த angle is QPR plus RPS இல்லனா SPR எப்படி எழுதிக்கலாம், equal to 180 degree by linear pair axis. So angle SPR plus QPR equal to 180 degree linear pair. Already SPR is 135 plus angle QPR equal to 180 degree. 1 plus 135 going to the right hand side minus 135. So angle QPR equal to 180 minus 130 and they subtract 45. So angle QPR is a 45 degree find out பண்ணியாச்சு. Next in triangle, Bங்கிற angle Qங்கிற angle find out பண்ணியாச்சு. The sum of a three triangle, the triangle PQR எடுத்துக்கிறோம். அப்ப angle B plus angle R plus angle Q equal to 180 degree. So in triangle PQR equal to, so QPR அத angle எழுதிக்கோ. So QPR plus PRQ plus RQPR and PRQ is equal to 180 degree. Angle sum property. Okay, so QPR is equal to 45 plus PQR is 70 degree. Find it பண்ணியாச்சு plus PRQ equal to 180 degree. ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா so 45 plus 70 is 115. 115 is transposing to RHS plus 115, so minus 150. So angle PRQ is equal to 180 minus 115 is ரெண்டே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 65. So angle PRQ is equal to 65. Find out பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, angle PRQ is என்னது 65 degree. Second sum is exercise 6.3 la second sum in figure angle x equal to 62 degree. Comma angle XYZ equal to 54 degree. If YO and ZO are the bisector of angle XYZ.
and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find OZY and YOZ. Find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க OZY and YOZ. Listen, in triangle அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க given diagram and angle axis YXZ is a 62 degree. அதே மாதிரி in triangle நல்லா பாரு XYZ இந்த angle ஃபுல்லா தான் XYZ is என்னது 54. இதுல Y ல இருந்து ஒரு லைன் பைசெக்ட் ஆகுது அது YO. அதே மாதிரி இந்த Z ல இருந்து பைசெக்ட் ஆகுது ZO ன்னு எடுத்துக்க சொல்லிருக்காங்க. XYZ ல YO பைசெக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி XZY ல ZO பைசெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ இதுல தான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா OZY இந்த ஆங்கிள். ஓகேவா? இதுல என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் OZY and YOZ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் OY is the angle bisector ஓகேவா? OY is the bisect பண்ணுது. ஓகேவா? இந்த OYங்கிற லைன் எதுல பைசெக்ட் பண்ணுது XYZ. இந்த XYZ ல இந்த YOங்கிறது பைசெக்ட் பண்ணுது. இங்க பாருங்க XYZ ல இந்த YOங்கிறது பைசெக்ட் பண்ணுது. அப்போ பைசெக்ட் பண்றப்போ பைசெக்ட் மீன்ஸ் ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கும். சோ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் என்னவா தான் இருக்கும் சேமா தான் இருக்கும். சோ XYZ ல YOங்கிற ஒரு லைன் இந்த Yங்கிறது ரெண்டா பிரிக்குது பைசெக்ட் பண்ணுது. பைசெக்ட் மீன்ஸ் இது சேம். சோ XYO அதே மாதிரி OYZ சேம். இஸ் half of என்னவா இருக்கும் equal to half of XYZ. ஓகேவா? so XYO is equal to OYZ is equal to half of என்னது XYZ. the whole XYZ ல இது ரெண்டு பாதி பாதி இருக்கும். சோ அதனால பாதி. நெக்ஸ்ட் பாரு angle XYO equal to OYZ is equal to இந்த angle நமக்கு என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க 54 டிகிரி ன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ 1 into XYZ is 54 degree. So XYO is equal to YOZ equal to என்னது 27. ரெண்டுமே என்னது equal 27 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாரு அதே மாதிரி also OZ. Next OZ is the angle bisector of என்னது angle XYZ. OZ எதுல பைசெக்ட் பண்ணுது angle XY. So OZ is the bisect எதுல பைசெக்ட் பண்ணுது எந்த ஆங்கிள் XZY. XZY OZங்கிறது பைசெக்ட் பண்ணுது. சோ இது சேம். அப்ப இது ரெண்டுமே எதுக்கு பாதியா இருக்கும் XZ ல பாதியா இருக்கும். அப்படிதானே? சோ OZY is equal to half of XZY. So XZO is equal to angle OZY is equal to 1/2 of angle XZY இருக்கு. இந்த ஈக்குவேஷனை 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன் ட்ரையாங்கிள் XYZ எடுத்துக்கிறோம். the sum of three triangles ஆட் பண்ணா 180 டிகிரி angle sum property படி. so angle X plus angle Y plus angle Z is equal to angle X is என்ன YXZ and XZY and ZYX. ஓகேவா? இந்த மூணே ஆட் பண்ணோம்னா 180 டிகிரி. சோ angle YXZ is என்னது 62 plus angle XYZ is 54 degree plus XZY is தெரியாது அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் is equal to 180 degree. 62 54 ஆட் பண்ணோம்னா 116 plus angle XZY equal to 180 degree. So plus 113 transposing to so sorry 116 plus 116 going transposing to right hand side minus 116. So 180 ல இருந்து minus 116 subtract பண்ணோம்னா 64. So we get என்ன கிடைச்சிருக்கு angle XZY is 64 degree. இந்த angle என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு 64. ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்னா so listen XZY is 64 பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம். ஏற்கனவே என்ன சொல்லிருக்காங்க ZO is the என்னது bisector.
ஸோ இது half. அப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னது ரெண்டே ஆட் பண்ணாதான் 64. இது பாதி இருக்கும். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 2. ஸோ XZO is equal to YZO ரெண்டுமே ஈக்குவல் is equal to half of என்னது XZY. So you can write XZO equal to OZY is equal to half of into 64 degree. Now 64 find it பண்ணிட்டோம்னால you can write 64 degree. So is equal to இதோட பாதி subtract divide பண்ணோம்னா என்ன வரும் 32 degree. So XZO equal to angle YZY is equal to 30 degree. இப்போ இந்த angle என்னன்னு find out. இது 32, so இது 32. அதே மாதிரி இதுல இது 27, இந்த angle 27. இப்போ நம்ம இப்போ என்ன find out பண்ண போறோம்னா இந்த ஓங்கிறது தான் find out பண்ண போறோம். So in triangle OYZ, ஓகேவா, OYZ இந்த triangle எடுத்துக்கிறோம். இதுல ஆல்ரெடி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம், OYZ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் 27. அதே மாதிரி OZY is 32 டிகிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். So the sum of a three triangle is அதே மாதிரி YOZ என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் is equal to 180 degree. So 27 OYZ plus angle OZY plus angle YOZ equal to 180 degree. Angle sum property. So 27 plus 32 plus YOZ equal to 180 degree. ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா 59 degree plus YOZ equal to 180. 59 is transposing to RHS minus 59. So YOZ equal to 180 minus 59. ரெண்டே subtract பண்ணோம்னா 121 degree. So angle YOZ equal to 121 degree. So YOZ is என்னன்னு find பண்ணிக்கோம் 121. Okay, hence the proof. Next third sum in figure, if AB parallel DE and angle BAC equal to 35 degree and angle CDE equal to 53 degree, find angle DCE. ஓகேவா, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா AB parallel DE ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி given என்ன சொல்லிருக்காங்க BAC இந்த angle 35 and CDE இந்த angle 53. இப்போ என்ன find out பண்ணா DCE இந்த angle என்னன்னு find out பண்ணணும். ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி படி இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாரு சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி given AB parallel DEன்னு சொல்லியிருக்காங்க. AB parallel DE. இப்போ AEங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் லைன். AEங்கிறது என்னது ஒரு டிரான்ஸ்வர்சல் லைன் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ pair of alternate angles படி இந்த ஆங்கிள் என்னது equal. pair of alternate angles என்னது equal. BAE அதே மாதிரி AED equal. So pair of alternate interior angles சொன்னதால நம்ம interior மட்டும் எழுதிக்கலாம். என்னது BAC. ஓகேவா, இந்த BAC interior சொன்னா BAC and CED. ஓகேவா, இந்த ஆங்கிள் equal. So BAC is 35 degree is equal to CED. ஏன்னா நம்ம இந்த CED இது தெரிஞ்சாதான் இந்த ஆங்கிள் எழுத முடியும். அதனால நம்ம CED ரைட் பண்ணிக்கலாம். So angle CED. So angle CED equal to 35 degree இந்த ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். So next in triangles, triangle CDE இந்த ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, angle C plus angle D plus angle E equal to 180 degree. So C is DCE and CED and EDC. Okay, so three triangles and CDE is 53. In the angle CED is எவ்வளோ டிகிரி find out பண்ணிருக்கோம் 35. So 53 plus 35 plus DCE என்னன்னு find out பண்ண போறோம் is equal to 180 degree. So 53 plus 35 equal to 88. So 88 degree plus angle DCE equal to 180 degree. So angle DCE equal to plus 85 to transposing to RHS minus 88 plus 88 minus 88. So 180 minus 88 ரெண்டே subtract பண்ணோம்னா 92 degree. So angle DCE equal to 92 degree. ஓகேவா, என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க DCE தான். ஸோ ஆங்கிள் DCE equal to 90 degree, hence the proof. நெக்ஸ்ட் உன்னோட ஹோம்ஒர்க் ஸ்டடி தியரம் 6.7 and தியரம் 6.8. 6 தியரம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தியரம், ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சேர்த்து படிக்கணும். 6.8ல உன்னோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் படித்தா போதும். இது ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃப் ரெண்டையுமே சேர்த்து நீ ஸ்டடி பண்ணணும்.
இதில் தியரம் 6.8 ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் படித்தா போதும். இதுதான் உன்னோட ஹோம்ஒர்க். தேங்க்யூ.